محمد سفیان عمان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 1 ماہ پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے فیملی ڈاکٹر نے جسمانی اعضاء کے خوف زدہ ہونے کی جو علامات بتائی تھی وہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات پہلے بھی بتائی تھی، غالباً شاید میں آپ کو پہلے نہ بتا پایا ہوں گا، میں نے اپنے موبائل میں ان کی ہدایات سیو کی ہوئی ہیں۔ ان کے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان کا جسم اور انسان کا دماغ اور انسان کا مزاج ہے نا، ویسے انسان کے جسمانی اعضاء ہے۔ بعض اوقات انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خوف چھلک رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے اور اس کی گفتگو، وے آف دا ٹاکنگ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خوف موجود ہے۔ تو کہا بعض اوقات ہم خوراک میں اونچائی نیچائی کرتے ہیں، اوپر نیچے کوئی کھانا پینا برا کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر والے اعضاء بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح لیں، کس طرح معاملے میں رکھیں۔ نہ اتنا زیادہ کول ہونا چاہیے، نہ اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہونا چاہیے، درمیان میں رکھتے ہیں۔ مثلاً جیسے اللہ نہ کرے کسی کو ناک سے جب خوراک جا رہی ہوتی ہے نا تو نیم گرم دودھ بھیجتے ہیں یہاں سرنج کے ذریعے، نہ ٹھنڈا اور نہ گرم۔ آپ پوچھیں تو وہ بتائیں گے وجہ یہ ہے کہ آپ کے حلق سے جو جاتا ہے نا وہ معاملہ کچھ اور ہے، وہ اللہ اپنی ترتیب پہ جو بندے کو بھیجتے ہیں نا وہ جسمانی اعضاء پہ ویسے ہی جا کر معدے میں پہنچتا ہے، اور جو ہم بھیجیں گے تو اس کو کسی ترتیب پہ بنا کر بھیجیں گے۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے، اپنی خوراکوں کو صحیح رکھیں۔ سفیان میں آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں، تقریباً یہ کوئی 5 6 7 چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے اپنی خوراک ٹھیک نہ رکھی تو آپ کے جسم کے اعضاء، پارٹس آف دا باڈی، یہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے اور خوراک سیدھی طرح ہضم نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 1 اسٹامچ، جسے ہم معدہ کہتے ہیں، یہ اس وقت ڈرا ہوا ہوتا ہے جب صبح کا ناشتہ نہیں کیا جاتا۔ جب لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، اٹھ کے ایسے اپنی جاب پہ، اپنے آفس، اپنے اسکول وغیرہ چل پڑتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ناشتہ کرنا چاہیے صبح، چاہے چھوٹا موٹا ہو، تھوڑا بہت ہو، لیکن ناشتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یہ جو کڈنیز ہیں، گردے، یہ اس وقت خوف زدہ ہوتے ہیں جب بندہ 24 گھنٹے میں بھی 10 گلاس کے لگ بھگ پانی نہیں پیتا۔ کم از کم 10 گلاس 24 گھنٹے میں، یہ کم از کم ہے، زیادہ آپ جتنا پئیں یہ پینا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ اتنا پانی بھی نہیں پیتے 24 گھنٹے کے اندر، 24 آورز بھی گزر گئے اور آپ نے 10 گلاس پورے نہیں کیے، تو گویا آپ کی جو کڈنیز ہیں، آپ کے گردے جو ہیں، یہ خوف زدہ ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح جو بندے کا پتا ہے، جسے گال بلیڈر کہتے ہیں، یہ جو پتا ہے، یہ اس وقت انسان کا پریشان ہو جاتا ہے جب آپ رات 11 بجے تک نہیں سوتے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ جاگتے نہیں ہیں۔ انسان کے جسم کی کچھ ترتیب ہے، میڈیکل والے حضرات بتاتے ہیں ہمیں کہ انسان کے جسم میں یہ جو پتا موجود ہے یہ انتہائی پریشان ہوتا ہے، یعنی رات کے 11 بجے بندے کو سو جانا چاہیے، اور اگر اس کے وقت بھی آپ جاگتے رہیں اور آپ نہیں سوئے تو گویا آپ کا پتا پریشان ہو گیا ہے۔ اور آپ کو اٹھنا کب چاہیے؟ جب آپ لیٹ سوئیں گے تو پھر لیٹ ہی اٹھیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، جیسے ہم نماز کا وقت کہتے ہیں، وہاں اٹھیں، اس وقت نماز پڑھیں، تو آپ کا پتا بالکل ٹھیک کام کرے گا۔ چوتھے نمبر پہ جو ہماری چھوٹی آنتیں ہیں، اسمال انٹسٹائنز، اس کے بارے میں بھی بندہ ایک بات ذہن میں رکھے، یہ اس وقت تکلیف محسوس کر رہی ہوتی ہیں جب بندہ انتہائی ٹھنڈے مشروبات پیتا ہے اور باسی کھانا کھاتا ہے۔ انتہائی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، نارمل طریقے پہ ہو، اور 100% باسی کھانا جس سے بو آ رہی ہوتی ہے، ایسے کھانے بھی نہیں کھانے چاہیے۔ اور جو بڑی آنت ہیں، لارج انٹسٹائن، یہ جو بڑی آنت ہے یہ اس وقت خوف زدہ ہوتی ہے جب بندہ 100% مسالے دار چیز کھاتا ہے اور تلی ہوئی ہو اور مسالوں میں رگڑی ہوئی ہو اور یہ اور وہ، اس طرح کی مسالے دار چٹخارے والی چیزیں یہ ہماری بڑی آنت کو خراب کرتے ہیں۔ یہ جو انسان کے پھیپھڑے ہیں، لنگز، یہ کس طرح تکلیف میں آتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بندہ دھوئیں والے ماحول میں، سگریٹ اور بیری والے ماحول میں جا کر آلودہ فضا میں سانس لے رہا ہوتا ہے۔ آلودہ فضا کے اندر اگر بندہ سانس لے گا تو بندے کے جو پھیپھڑے ہیں، یہ جو لنگز ہیں، یہ خراب ہونے کا زیادہ چانسز ہے، اور اس وقت انسان کے پھیپھڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔
7वें नंबर पे ये जो लीवर है हमारा जिगर, ये उस वक्त खौफ ज़दा होता है जब भारी तली हुई चीज़ जी खुराक हो ये खाएं, और जो फास्ट फूड की खाने की आदत बना लेते हैं हम, अजी फास्ट फूड है, आओ हम इसको खा लें, ये कर ले वो कर ले, ये जो हम इसकी आदत बना लेते हैं, इस तरह करने से हमारा जिगर ये खौफ महसूस करने लग जाता है, यानी जिगर की लाइफ कम होना शुरू हो जाती है। 8वें नंबर पे जो इंसान का दिल है, हार्ट, आप खुद अंदाजा लगाएं दिल क्या चीज होती है, तो उस वक्त ये तकलीफ महसूस कर रहा होता है जब बंदा हद से ज्यादा साल्टेड चीजें, ज्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा खाने पे खाना शुरू कर देता है। जब बंदे की ये हालत हो जाती है ना, कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएं भी खाना शुरू कर दे और ज्यादा नमक भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो दिल परेशान हो जाता है, इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। 9वें नंबर पे जो हमारा लबलबा है, ये पेनक्रियास, जो जिससे हमारी इंसुलिन खारिज होती है, ये उस वक्त बहुत डरना शुरू कर देता है जब बंदा हद से ज़्यादा मिठाई खाना शुरू कर देता, स्वीट डिश है, स्वीट डिश है, स्वीट डिश है, इतना मिठाई खाना शुरू कर देता है। और ख़ास तौर पे जब बंदे को फ्री फंड में मिल रही हो ना, तो फिर तो बंदा खाता ही खाता है, अजी हम खाएंगे। एक बंदे ने उस दिन मुझे कहा मौलाना इतना मीठा, ये मीठा, ये मीठा। मैंने कहा बेटा इतना मीठा हमें न खिला, हम खुद मीठे हैं, कहीं बंदे को शुगर का मसला ना हो जाए। आप खामखा से हम मीठा खिला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से मीठे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस लबलबे को भी बंदा ख्याल से रखे। 10वें नंबर पे जो बंदे की आइज़ हैं, आंखें हैं, ये उस वक्त तंग आ जाती हैं जब अंधेरे में भी आप रोशनी वाली चीज़ पर फोकस करके बैठे हो, जैसे आज के दौर में मोबाइल्स हैं या आज के दौर में कंप्यूटर है, इसके ऊपर बंदा फोकस करके अंधेरे में बैठा है, काम कर रहा है, आंखों में रात को सोते हुए ये मोबाइल के मामलात जो हैं ये कहाँ से कहाँ तक बंदे को लेकर आते हैं। और जो 11वें नंबर पर है, ये हमारे कान्स हैं, ईयर्स, ये उस वक्त खराबी पैदा करते हैं जब बंदा वायरलेस चीज़ें, मसलन जैसे मोबाइल है, ये इस तरह की चीज़ें, इसे 100% अपने कानों के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दे और बहुत ज़्यादा इसकी फ़ोन कॉल के इस्तेमाल हो तो अंदर लोथड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं, इसकी रेजेस खारिज होती हैं। इसीलिए इसका मामला भी देखें कि कहीं बंदा अपने कान को खुदा न खास्ता ख़त्म न करा बैठे। मेरी मालूमात में कान जिस्म के अंदर वाहिद पार्ट है, वाहिद जगह है, वाहिद उज़्व है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। आप इसका खुद अंदाज़ा लगा लें, जिसका मुतबादिल आपको मिल नहीं सकता। बंदा अपने कानों को कहीं ख़राब करके न बैठे, इतना ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक हद तक इस्तेमाल करें या इसके कोई मुतबादिल ज़रा इख्तियार करें। आजकल लोग कान से मोबाइल नहीं लगाते, ब्लूटूथ कान में रख लेते हैं, वो तो इस रेज़र्स को ज़्यादा करीब पहुँचा देते हैं, वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। और 12वें नंबर पर जो बंदे का दिमाग है, ब्रेन, इसको देखना चाहिए। ये इंतहाई तकलीफ में आ जाता है जब बंदा नेगेटिव अपना माइंड बनाता है, मनफी सोच रखता है, ये यूं नहीं होगा यूं होगा, यूं नहीं होगा यूं, हर बारे में बुरा तासुर, हर के बारे में गलत सोचना बंदा शुरू करता है। शुगर का सबब भी बनता है जो उम्मुल अमराज है, 100 बीमारियों की एक बीमारी है, और उससे तकलीफ मामलात में बंदे का दिमाग बिल्कुल तंगी महसूस करना शुरू कर देता है जिस वक्त इंसान ऐसी गलत सोचना शुरू कर दे। हम अल्फाज को भी अच्छा बोले ना, कुंडी खटखटाई, अम्मी पर्दा करें, गंद वाला आया है। क्या अच्छी माँ थी, माँ ने कहा नो बेटा सही बोलें, सफाई वाला आया है, गंद वाले तो हम हैं। क्या जुमला दिया है उसने अपने बच्चे को। तो ऐसे हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। बाज़ औक़ात सामने वाला भी सही है जो हम बात कर रहे होते हैं, हम समझते नहीं सिर्फ मैं सही हूँ। ये जो 6 है ना, 6 ये 6 लिखें, उस तरफ वाला कहेगा 9 है, इस तरफ वाला कहेगा 6 है, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। आधा गिलास पानी भर के रखें, एक बंदा कहेगा आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है, तो दोनों ठीक है। बाज़ औक़ात बंदा फुल पिक्चर देखे, तस्वीर के दोनों रुख देखे, फिर जाकर बात बनती है। और अगर इस तरह के मामलात रखे जाएंगे तो ये आज़ा काम करना छोड़ देंगे। तो हमें अपने जिस्म के आज़ा का ख्याल रखना चाहिए, ये आज़ा हमें मार्केट में नहीं मिलते। वली नफ्सी का अलैका हक़्क़ुन, हदीस पाक के मुताबिक हमारी जान का हमारे ऊपर हक़ है। जब हम अपने वालिदैन का हक़ महसूस करते हैं और अदा करने की कोशिश करते हैं, अच्छी औलाद बनने का हक़ यही है कि अपने वालिदैन का हक़ दो, अपने नबी का हक़ दो, सहाबा का, आले बैत का, अपने मज़हब का, अपने ईमान का, अपने उस्ताद का, अपने बड़े को हक़ देना चाहिए। औलाद के हुकूक़ हैं, बाकी मामलात हैं, तो अपने जिस्म का भी हक़ है ना, वाली नफ्सी का अलैका हक़्क़ुन, हमें अपने जिस्म के हुकूक़ भी तो देखने चाहिए। ये चंद बातें थी जो मुझे फैमिली डॉक्टर्स बताया करते हैं, आज आपने पूछ लिया तो मैंने आपके सामने ये बातें अर्ज़ कर दी हैं। अल्लाह पाक हमारा ईमान भी सलामत रखे और हमारी जान भी सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا